Please tell me, are the voice and screen clear? Tell me once again, are the voice and screen clear now? All okay? Say yes, no? Yes, okay. So now we have the ways to change the magnetic flux. एकदा तुमच्याकडे magnetic flux ना change करायचा वे आला, then you can very easily change the magnetic flux associated with the loop, and whenever there is change in magnetic flux associated with the loop, you can produce EMF in the loop. So these are the three ways. There are the three ways: change the magnetic field, change the area, or change the angle between area vector and magnetic field. Chalo. Now let us solve the examples based on the concepts that we have taught till now. So example 1, or the question number 1. Find the magnetic flux passing through the given area. Magnetic flux passing through given area is equal to question mark. Area is given something like this. Magnetic field is drawn something like this. Magnetic field is drawn something like this. Horizontal line is drawn something like this. Try to understand properly. This is the magnetic field B. This is the magnetic field B. They have given the area equal to A. Area दिलाय किती? A. Magnitude मध्ये direction आपण ठरवायची. Horizontal line they have drawn. Angle between horizontal line and this magnetic field is given as 37 degree. Okay. आता magnetic flux या लूप मधून क्रॉस होणारे magnetic flux तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे easily. By just looking at this loop, you should be very easily understand that flux are not able to cross the loop. Loop कसा आहे बघा की लूप पण इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड पण इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. कसे फ्लक्स क्रॉस होतील? म्हणजे फ्लक्स क्रॉसिंग तर 0 आहे. आता ते मॅथमॅटिकली पण प्रूव्ह करता यायला पाहिजे. द लूप इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो पण प्लेन ऑफ द बोर्ड मध्ये आहे, मॅग्नेटिक फील्ड पण प्लेन ऑफ द बोर्ड मध्ये. या एरियाला क्रॉस करून गेलं पाहिजे, लक्षात घ्या. द मॅग्नेटिक फ्लक्स शुड बी एबल टू क्रॉस द एरिया. मग इथे अँगल 37 उगाच फसवायसाठी दिलाय. आता मी तुम्हाला मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करून दाखवतो. एरिया वेक्टर ऍक्च्युअली कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड आहे. एरिया वेक्टर जो आहे तो ऍक्च्युअली कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड आहे. ओके. त्या एरिया वेक्टरला तुम्ही ए म्हणा किंवा एस म्हणा, ए बार म्हणा किंवा एस बार. मॅग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे बघा. मॅग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. एरिया वेक्टर जो आहे तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड आहे. एरिया वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड. एरिया वेक्टर ए बार और एस बार. आता काय लिहू शकता? द फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉइल इज इक्वल टू B into S into cos theta. B into S into cos theta. B किती आहे? B. S S म्हणा किंवा A म्हणा. Cos of theta. Angle between area vector. Area vector एरियाला perpendicular. Area vector coming out of the board आहे. Because the area is in the plane of the board. Area vector is coming out of the plane of the board. Magnetic field is in the plane of the board. So vector coming out of the board and the vector which is in the plane of the board, त्यांच्यामधला angle 90 असेल. So cos 90 0. So B into S into 0. Flux are not able to cross the loop. म्हणून आन्सर 0 आहे. So या लूपशी associated flux 0 आहे. Don't write 37 here. इथं 37 लिहायचं नाहीये. हे असंच आपल्याला फसवायसाठी दिलेलं आहे. Is that clear? Reply me in chat box. CW पहिला क्वेश्चन कळाला का बघा? How they will try to trick us. ते फसवायचा प्रयत्न करतील. They will try to trick us just by giving some angle. पण आपल्याला एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड मधला अँगल बघायचा. CW चेक करा पहिला क्वेश्चन झाला का? क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हटले बघा? A coil is placed in a constant magnetic field. B काय केलाय? कॉन्स्टंट आहे. सेकंड क्वेश्चन मध्ये B कॉन्स्टंट आहे. The magnetic field is parallel to the plane of the coil. Magnetic field कशी आहे? Parallel to the plane of the coil. Plane of the coil and the magnetic field.
मॅग्नेटिक फील्डचं प्लेन आणि कॉइलचं प्लेन सेम आहे म्हणजे पॅरलल आहे. ऍज शोन इन द फिगर. बर, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. काय विचारलंय? EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. बर, मला सांगा EMF केव्हा इंड्यूस होतो? जर फ्लक्स चेंज झाले तर ना. फ्लक्स कॉन्स्टंट राहणार आहे तिथं. इथं बी कॉन्स्टंट सांगितलंय. एरिया बदलतोय असलं काय पण सांगितलेलं नाहीये. एरिया वेक्टर वगैरे बदलायला किंवा एरिया बदलायला लागलाय असंही काही नाही सांगितलं. एस बार म्हणा, कन्फ्युज होत असेल एरियाला ए बार म्हणा, काही अडचण नाही. एरिया पण बदलत नाहीये, मॅग्नेटिक फील्ड पण बदलत नाहीये, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड तोही बदलत नाहीये. मग फ्लक्स तर कॉन्स्टंट राहतील ना. काय असतो इंड्युस्ड ईएमएफ? इंड्युस्ड ईएमएफ असतोय d/dt ऑफ फाय. बर, d/dt ऑफ फाय की मायनस d/dt ऑफ फाय इज इक्वल टू मायनस d फाय बाय dt. लक्षात ठेवा, इज इक्वल टू मायनस d फाय बाय dt. इट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स. बर, d/dt ऑफ फाय. फाय किती लिहिणार आपण? b इंटू s इंटू कॉस ऑफ थीटा. बर, बी कॉन्स्टंट आहे, एरिया कॉन्स्टंट आहे, थीटा पण बदलतोय असं पण काही क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं नाहीये. सगळं कॉन्स्टंटच आहे ना. आता बी, एस आणि थीटा हे सगळं कॉन्स्टंट आहे. सो देअरफॉर इंड्युस्ड ईएमएफ जो असणार मायनस डी फाय बाय डी, बरोबर आहे, पण मायनस डी बाय डी टी ऑफ इथं जे काही आहे मग ते किती आहे, काय व्हॅल्यूज बघायच्याच नाहीये. मग कॉस 90 आहे का, कॉस ऑफ 0 आहे का, काही बघू नका. ते थीटा बदलतोय का? नाही. एस बदलतोय का? नाही. बी बदलतोय का? नाही. सो फ्लक्स कॉन्स्टंट आहेत ना. तुम्हाला काय विचारलंय? व्हॅल्यू काढायला सांगितलंय का? आर यू आस्क्ड दी व्हॅल्यू ऑफ फ्लक्स? नो, यू आर आस्क्ड दी व्हॅल्यू ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ. मग चेक करा सगळं कॉन्स्टंट आहे, फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे की व्हेरिएबल आहे. फ्लक्स जर कॉन्स्टंट असेल, विषय संपला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट 0 लिहा, दॅट्स इट. CW. Question 1, question 2. Check. Reply me in the chat box. Are you getting it? CW. Everyone. Expecting reply from everyone. Question समजायला लागलेत का? At any instance, the flux are constant. At any instant, induced EMF काय असतो? मायनस डी फाय बाय डी टी. अरे फाय कायमच कॉन्स्टंट आहे. फाय इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. Because magnetic field, area and theta not changing with time. Theta पण with time change होत नाहीये, S पण with time change होत नाहीये, B पण with time change होत नाहीये. म्हणजे magnetic flux constant आहे with respect to time. मग त्याची डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे instantaneous EMF. That will be always 0. Okay. So that was the question number 2. Now let us see the question number 3. बघा क्वेश्चन आणि क्वेश्चनचे टाइप. Question number 3. Let us see what is the question number 3. Find the EMF induced in the coil shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the coil and is constant. काय विचारलंय? Induced EMF or EMF induced is equal to question mark. EMF induced is equal to question mark. Find the EMF induced in the coil as shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to plane of the coil and is constant. The magnetic field जी आहे ती plane of the coil ला, this is plane of the coil. त्या plane of the coil ला magnetic field कशी आहे? Perpendicular. Going in किंवा coming out. कशी काढा? Going in, going in, going in, going in. In this entire region, the magnetic field is, let's say, going in. So magnetic field is going in and constant. Area vector मग going in च घ्या. ओके, एरिया वेक्टर कसा असतो? एरियाच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर. मॅग्नेटिक फील्ड पण एरियाच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर दिली आहे. एरिया वेक्टर पण एरियाच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आपल्याला विचारले काय? ईएमएफ इंड्युस्ड. ठीक आहे, इंड्युस्ड ईएमएफ चा फॉर्म्युला काय? मायनस डी फाय बाय डी टी. मायनस डी फाय बाय डी टी. सो मायनस डी बाय डी टी ऑफ फाय. फाय काय असतो? द मॅग्नेटिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द लूप. फाय इज व्हॉट? Phi is magnetic flux associated with the loop. Loop शी associated magnetic flux. काय असणार आहे ते?
B into S into cos theta, B into S into cos theta. B त्यांनी सांगितलंय कॉन्स्टंट आहे, लूपचा एरिया बदलतोय असं पण काही नाही सांगितलं, सो दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. Angle between area vector and magnetic field, that is also not changing, that is also constant. Angle between area vector and magnetic field, that is also constant in this case as well. So बघा, आपण मॅग्नेटिक फ्लक्स काढायचा प्रयत्न करतोय, नाही, पण तो प्रयत्न चुकतोय. आपल्याला फ्लक्स काढून काही उपयोग नाहीये, तुम्हाला चेंजिंग फ्लक्स होतोय का बघायचं. जनरली स्टुडंट्स काय मिस्टेक करतात, या केस मधले फ्लक्स काढतात, या केस मधले फ्लक्स काढतात आणि म्हणतात तिथले फ्लक्स झिरो आहेत तर इथं ईएमएफ झिरो, इथं फ्लक्स नॉन झिरो आहेत तर इथं ईएमएफ येणार. असं नाहीये. फ्लक्स किती आहेत डझंट मॅटर, वेदर दी फ्लक्स इज झिरो प्लस फाय मायनस फाय डझंट मॅटर, whether the flux are changing or not, that matters. So हे सगळे फ्लक्स आहेत phi, b into s into cos theta, d by dt of phi म्हणा. phi म्हणजे b into s into cos theta. जर हे कॉन्स्टंट असेल तर ईएमएफ इंड्यूस होणार नाही. मग ते फ्लक्स किती आहेत, 1000 आहेत की 10000 आहेत, डझंट मॅटर, कॉन्स्टंट आहेत ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ येणार नाही. EMF will not be induced if the magnetic flux associated with the loop or the value of the flux associated with the loop is constant. Okay, flux जर constant असतील तर त्या केस मध्ये EMF induce होणार नाही. In the third case as well, or in the question number 3 as well, induced EMF will be zero. In the question number 3 as well, induced EMF will be equal to zero. तो सुद्धा zero असेल. Next, question number 4. काय बघा क्वेश्चन, show that if the flux of magnetic induction through the coil changes from phi1 to phi2, then the charge q that flows through the circuit of total resistance R is given by, काय सांगितलंय बघा, flux change from phi1 to phi2. एका सर्किटशी असोसिएटेड फ्लक्स किती चेंज झाले, काय झाले, phi1 होते आता phi2 झाले. इनिशियली दी फ्लक्स वेअर phi1 and finally the flux were phi2. आधी phi1 होते, finally phi2 झाले. Show that charge q that flows through the circuit, show that charge flown through the circuit, show that charge flown through the circuit, charge flown through the circuit is equal to q is equal to, बरोबर, phi2 minus phi1 upon r. बर, phi2 minus phi1 upon capital R, where capital R is resistance of the circuit. त्या सर्किटचा हा काय आहे, रेजिस्टन्स आहे. बर, resistance of the circuit or coil, resistance of that circuit or the coil. Interesting question hai, we'll see how to solve this. Oh, this is very interesting question. Such kind of questions you can expect in the exam. Let us try to deal with it. बघा, आपल्याला चार्ज विचारलाय, आपल्याला करंट कॅल्क्युलेट करता येतो, आपल्याला ईएमएफ कॅल्क्युलेट करता येतो. आपल्याकडे ईएमएफ चा फॉर्म्युला आहे, ईएमएफ म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स असेल अपॉन रेजिस्टन्स करून आपल्याला करंट काढता येईल. करंट मिळाला, करंट इंटू टाइम करून चार्ज काढता येईल. ओके, असं साधारण लॉजिक असणार आहे. सो लॉजिक माझं काय असणार बघा, मी पहिल्यांदा ईएमएफ काढणार, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स मिळेल. पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन रेजिस्टन्स करून काय करणार, करंट कॅल्क्युलेट करणार. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम करून, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम करून, टाइम इंटरवल जी काय आहे ती, ज्या टाइम इंटरवल मध्ये फ्लक्स चेंज झाले त्या टाइम इंटरवल मध्ये जो काय करंट इंड्यूस झाला, ऍव्हरेज करंट, दॅट ऍव्हरेज करंट इंटू द टाइम इंटरवल मला काय मिळेल, चार्ज फ्लो. जो काय चार्ज फ्लो झाला, डेल्टा क्यू म्हणा, क्यू म्हणा, जे काय तुम्हाला म्हणायचं ते म्हणा. ओके, इज द लॉजिक क्लिअर? काय करणार आहे मी समजते तुम्हाला. मी इंड्यूस्ड ईएमएफ काढणार, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स करून करंट काढणार,
करंट इंटू टाइम करून चार्ज फ्लो हे काढणार, चार्ज फ्लो हे काढणार. समजतंय का? व्हिडिओ इज ब्लर. बर, व्हिडिओ ब्लर होतोय, थोडंसं पुढे घेऊया का? आता जरा चेक करा. नाव चेक. इज दॅट ओके सुचित्रा? ओके, फाईन फाईन. सो बरं, आता मला सांगा बाळांनो, लॉजिक क्लिअर आहे का? मी काय करणार आहे? मला त्यांनी म्हटले की एका सर्किटशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज झाले, phi1 चे phi2 झाले. शो दॅट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट इज Q इक्वल टू phi2 minus phi1 upon where R is the resistance of the circuit or the coil. सर्किट म्हणा किंवा कॉइल म्हणा. माझा विचार काय, मी पहिल्यांदा ईएमएफ काढणार, मग ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स करून करंट कॅल्क्युलेट करणार, मग करंट इंटू टाइम करून चार्ज काढणार. इज दॅट क्लिअर? These are the thoughts in my mind चार्ज कॅल्क्युलेट करायसाठी. So let's start with that. So induced EMF is equal to minus, आता d∅ by dt करून काय उपयोग नाही, तुम्हाला काही इन्स्टंटेनियस ईएमएफ काढायला सांगितला नाही. ऍव्हरेज ईएमएफ काढूया, टोटल चार्ज फ्लोन मिळेल. सो इथं आपण d∅ by dt नाही लिहायचंय बाळ, या केसमध्ये इथं काय लिहायचं, डेल्टा फाय, म्हणजे ऍव्हरेज ईएमएफ काढायला. इन्स्टंटेनियस काढत असाल तर d by dt आणि ऍव्हरेज काढत असाल तर डेल्टा फाय अपॉन डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू मायनस ऍज इट इज फायनल फ्लक्स phi2 मायनस इनिशियल फ्लक्स phi1 अपॉन डेल्टा टी. काय मिळालं मला इथं? इथं मला इंड्युस्ड ईएमएफ मिळाला, सर्किट मधला इंड्युस्ड ईएमएफ किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स मिळाला. करंट काय लिहिता येतं? पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन रेजिस्टन्स. सो वी कॅन राईट द करंट as potential difference upon resistance. Current can be written, induced current can be written as induced EMF upon resistance. Induced current is induced EMF upon resistance. What is the induced EMF? Minus in the bracket phi2 minus phi1 minus in the bracket phi2 minus phi1 upon R minus in the bracket phi2 minus phi1 upon R. Are we right? No. ईएमएफ पहिल्यांदा लिहिला पाहिजे. काय आहे तो ईएमएफ? किती आहे? मायनस इन द ब्रॅकेट phi2 मायनस phi1 अपॉन डेल्टा टी. हा काय झाला? इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर. हा डेल्टा टी पण डिनॉमिनेटर मध्ये, हा आर पण डिनॉमिनेटर मध्ये. डेल्टा टी आणि आर दोघंही डिनॉमिनेटर मध्येच आहेत. सो करंट किती आला? मायनस phi2 minus phi1 ब्रॅकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय हा आर आणि हा डेल्टा टी दोन्ही एकत्र लिहा डिनॉमिनेटर मध्ये, आर इंटू डेल्टा टी. नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट चार्ज, सो यू कॅन रिप्लेस द करंट बाय टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ, एवरेज करंट. Average current is equal to average EMF or average potential difference upon R. So delta Q upon delta T. So minus in the bracket phi2 minus phi1 divided by R in the bracket delta T. Sir delta T cancel. Delta T cancel. Current ला काय लिहिलं आपण? Charge flown upon time taken. Current has been replaced by charge flown upon time taken. So therefore, sir, charge flown is equal to minus in the bracket phi2 minus phi1 divided by R. This is the value of charge flown. This is the value of charge flown. आपलं मायनस आलंय, त्यांचं प्लस आलंय, म्हणजे त्यांना न्यूमरिकल रिलेशन पाहिजे ऍज अ नंबर, फॉरगेटिंग द साइन. कारण आपण E इक्वल टू मायनस d∅ by dt वापरले, विथ साइन वापरले. त्यांनी नसेल वापरलं, त्यांनी फक्त ईएमएफ ची व्हॅल्यू काढली. सो न्यूमरिकली प्लस मायनस काही विचार न करता न्यूमरिकली यू कुड से द चार्ज फ्लो, याला डेल्टा क्यू म्हणा, तुम्हाला क्यू म्हणायचं असेल क्यू म्हणा, इज इक्वल टू phi2 minus phi1 upon R. Reply in the chat box, clear and written. CW, is this question clear to all of you? Check and tell me.
काय काय केले कळालं का बघा. गुड. एव्हरीवन. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट त्यांनी लेन्झिस लॉ दिलाय. लेन्झिस लॉ आपण ऑलरेडी शिकलोय. एक्झाम्पल 5 बघा. एक्झाम्पल 5. After example 4, they have given the Lenz's law, but we have already learned that Lenz's law. We'll solve now example number 5. Okay, one more reminder for all of you to complete the board's exercise of chapter 10 and chapter 11. Board's chapter 10 and 11. Magnetic materials आहे chapter 11 आणि magnetic effect of electric current chapter 10. And along with that, module task is काय आहे? MCQs of the magnetostatics chapter. हे सगळे सेमच चॅप्टर्स आहेत ना बोर्ड मधले आणि इथले. त्यामुळे त्याच चॅप्टरचे एमसीक्यूज त्याच चॅप्टरचा बोर्ड्स पटकन कंप्लीट करून टाका. ओके. ऑन सॅटरडे देयर विल बी टेस्ट एज वेल ऑन दी सेम 2 चॅप्टर्स. फाइन. नाउ विल सी दी एक्झाम्पल नंबर 5. बघा आता एक्झाम्पल नंबर 5 काय आहे. क्वेश्चन नंबर 5. Let me read the question. Some magnetic flux is changed from the coil of resistance 10 ohm. Magnetic flux coil मधले change झाले. You are given the coil. Some magnetic flux is changed from the coil of resistance 10 ohm. Coil चा resistance दिलाय. You are given the resistance of the coil. दिलाय 10 ohm. You are given the resistance of the coil as 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it. As a result, induced current is developed in it. बरोबर, induced EMF किंवा induced current येणार, which varies with time as shown in the figure. Induced current with respect to time त्याचा ग्राफ दिलाय. काय दिलाय? Induced current with respect to time त्याचा ग्राफ दिलाय आम्हाला. काय प्लॉट केलं आम्ही इथं? Induced current with respect to time त्याचा ग्राफ त्यांनी आम्हाला दिलाय. सांगितले असा induced current क्रिएट झाला. The graph is a straight line. Time 0, time 0.1. So this time instance to this time instance. Final time 0.1, initial time 0. Initial current 4, final current 0. चेक करा. या ग्राफ वरती जर मूव झाला तर करंट 4 चा 0 झालाय. ओके. आणि टाइम 0 चा 0.1 सेकंड झालाय. करंट एम्पियर मध्ये. सो ब्रॅकेट मध्ये त्यांनी AMP लिहिलंय. AMP stands for ampere and time is in second. Time is in second. So bracket मध्ये S. बर काय म्हटले? The magnitude of change in flux through the coil in Webers is. काय विचारले? Magnitude of change in flux विचारले. बर. Magnitude of change in flux. Magnitude of change in flux through the coil is equal to question. Coil मधले change in flux ची व्हॅल्यू विचारली over this time interval 0 to 0.1. टाइम इंटरवल कितीचे? 0 to 0.1 ची. ठीक आहे. आत्ताच आपण प्रूव्ह केलंय फॉर अ कॉइल. आता आपण जस्ट प्रूव्ह केलंय द चार्ज फ्लोन फॉर अ कॉइल. द चार्ज फ्लोन चार्ज फ्लोनचा फॉर्म्युला आता आपण लिहिला होता बघा. द चार्ज फ्लोन is equal to
क्यू म्हणा किंवा डेल्टा क्यू म्हणा, डेल्टा क्यू म्हणा किंवा क्यू म्हणा, किती असतो तो चार्ज फ्लोन? phi2 minus phi1 upon r. Just we have just proved it. phi2 minus phi1 upon r किंवा डेल्टा phi upon r. आता यातला तुम्हाला डेल्टा phi विचारलाय. चेंज इन फ्लक्स ओव्हर द गिवन टाइम इंटरवल 0 to 0.1 ही टाइम इंटरवल दिली आहे. सो तुम्हाला डेल्टा phi विचारलाय. So therefore charge flown is equal to change in flux upon r implies that change in flux is equal to change in flux is equal to r into delta q. Overall charge flown विचारलाय. overall charge flown overall flux change विचारलाय, which is equal to resistance into charge flown. resistance into charge flown हा फॉर्म्युला जस्ट प्रूव्ह केला होता ना आपण. charge flown is equal to phi2 minus phi1 upon r, change in flux upon r. Okay, what is r? R is the resistance of the coil. ठीक आहे, आता चेंज इन फ्लक्स विचारलाय, मग काय करावं लागेल? चार्ज फ्लोन इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन r. आता या डेल्टा क्यू ला क्यू म्हणा किंवा डेल्टा क्यू म्हणा, कसंही म्हणा, काय अडचण नाही. चार्ज फ्लोन. सो आता आपल्याला डेल्टा फाय काढायचा आहे, चेंज इन फ्लक्स, त्याचा मॅग्निट्यूड काढायचा आहे, नंबरच काढायचा आहे. दॅट विल बी इक्वल टू r इंटू डेल्टा क्यू. हा r आला लेफ्टला, सो r इंटू डेल्टा क्यू. आता मला सांगा, तुम्हाला चेंज इन फ्लक्स विचारलंय, r ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली आहे. The value of r, that is the resistance of the coil, you are already given with. Now the thing that remains is change in charge म्हणतो, charge flow. किती चार्ज फ्लो झाला, कॉइल मधून किती चार्ज फ्लो झाला असेल तेवढं काय एकदा कॅल्क्युलेट केलं की नेक्स्ट स्टेपला फ्लक्स. आता करंट आणि टाइम दिलाय, करंट वर्सेस टाइमचा ग्राफ दिलाय, तर आपल्याला चार्ज फ्लो काढता येतो. मला सांगा, इन्स्टंटेनियस करंट चेंज वाला है प्रत्येक मोमेंटला. इन्स्टंटेनियस करंट हा काय लिहिता येतो? चार्ज फ्लो dq अपॉन dt. सो देयरफॉर dq काय लिहिता येतो? स्मॉल चार्ज फ्लोन इन टाइम dt. स्मॉल चार्ज फ्लोन इन टाइम dt. किती येतं dq चं उत्तर? करंट I into dt. This is a small charge flown in small time dt. This is the charge flown in time dt. dq काय आहे? Charge flown in time dt. Charge flown in time dt. dq काय आहे? Charge flown in time dt. आम्हाला ओव्हरऑल चार्ज पाहिजे, फ्लोन फ्रॉम टाइम इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू 0.1 सेकंड. dt एवढ्या टाइम मधला नको आहे. मग इंटिग्रेशन करा. इंटिग्रेशन dq is equal to integration I into dt. Integration dq is equal to integration I into dt. Time goes from 0 to 0.1. Time goes from 0 to 0.1. दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन केलं, इकडे पण दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन केलं. इनिशियल चार्ज 0 म्हणा, फायनल चार्ज q म्हणा. ओके, सो इथं तुम्हाला डेल्टा क्यू मिळेल किंवा क्यू मिळेल. dq चे इंटिग्रेशन q म्हणा, लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट q. अरे पण मला सांगा, इंटिग्रेशन I dt, I तुम्ही y ऍक्सिस वरती प्लॉट केलाय, x ऍक्सिस वरती टाइम प्लॉट केलाय. इंटिग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम द लिमिट्स x1 टू x2, याला काय म्हणतात? याला एरिया अंडर दी कर्व म्हणतात. आठवतंय का? एरिया अंडर दी कर्व, बेसिक कॉन्सेप्ट. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे स्लोप आणि इंटिग्रेशन म्हणजे काय? एरिया अंडर दी कर्व. इंटिग्रेशन ऑफ y dx, इंटिग्रेशन ऑफ y dx काय असतं? इंटिग्रेशन ऑफ y dx इज एरिया अंडर दी कर्व आणि x चे लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0.1. आता x च्या ऐवजी टाइम आहे आणि y च्या ऐवजी करंट आहे. सो चेक करा, इंटिग्रेशन इन्स्टेड ऑफ y ऑन दी y ऍक्सिस वी आर प्लॉटिंग करंट. काय करायला लागले? y ऍक्सिस वरती आपण करंट प्लॉट करायला लागलो. इन्स्टेड ऑफ x वी आर प्लॉटिंग टाइम. सो इन्स्टेड ऑफ dx राइट dt. I into dt. सो I into dt, इथं x ची लिमिट होते, तसं इथं टाइम ची लिमिट्स असणार, बिकॉज इन्स्टेड ऑफ x हियर वी आर प्लॉटिंग दी टाइम. सो t1 to t2. So that will be again area under curve. Area under the curve. So integration I dt काय असणार आहे? एरिया अंडर दी कर्व. एरिया अंडर दी कर्व and of course x axis.
हा एरिया काढता येत नाही आपल्याला, हा एक ट्रायंगल आहे, ट्रायंगलचा एरिया काढता येतो आपल्याला. दिस इज दी एरिया अंडर, दिस इज दी व्हॅल्यू ऑफ एरिया. हे काय आहे? एरिया अंडर कर्व. कुठला कर्व? करंट वर्सेस टाइम. एरिया अंडर दी कर्व करंट वर्सेस टाइम. करंट वर्सेस टाइम ग्राफचा एरिया अंडर दी कर्व म्हणजेच चार्ज फ्लो. क्यू ला क्यू टाका, फायनल चार्ज, मायनस क्यू ला 0 टाका, असंही चालेल. नाहीतर सरळ याला डेल्टा क्यू म्हटलं तरीही चालेल ना, काही अडचण नाही. ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. टोटल चार्ज फ्लो, स्मॉल चार्ज फ्लो डी क्यू, टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू. स्मॉल चार्ज फ्लो डी क्यू, टोटल चार्ज फ्लो डेल्टा क्यू, असंही चालेल. हा, एरिया अंडर दी कर्व आय वर्सेस टी. हा एक ट्रायंगल आहे, ट्रायंगलचा एरिया काय असतो? 1/2 बेस इंटू हाईट. बेस कसा लिहिणार? दिस मार्किंग मायनस दिस मार्किंग. ही बेसची व्हॅल्यू कशी काढणार? दिस टाइम मायनस दिस टाइम. ही लेंथ पाहिजे आहे ना, मग कसं करणार? इथलं मार्किंग मायनस इथलं मार्किंग. सो दॅट विल बी 0.1 मायनस 0. 0.1 मायनस 0. 1/2 झाला, बेस झाला इंटू हाईट. हाईट कशी काढणार? हाईट काढायला दिस मार्किंग मायनस दिस मार्किंग. ही हाईट कशी कॅल्क्युलेट करणार? दिस मार्किंग मायनस दिस मार्किंग. सो 4 मायनस 0. सो 4 मायनस 0. बेस झाला, हाईट झाली. चार्ज फ्लो इन क्यू, क्यू मायनस 0 क्यू आलं. क्यू म्हणा किंवा डेल्टा क्यू म्हणा, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. 1/2 0.1 मायनस 0 0.1. 4 मायनस 0 4. 4 upon 2 2. 4 upon 2 2. 2 into 0.1 0.2. 2 into 0.1 0.2. चार्ज कॅल्क्युलेट केला. चार्जची व्हॅल्यू आली 0.2. आता चार्ज आहे म्हणजे कुलोम मध्ये असणार. चार्ज युनिट कुलोम. बरोबर, चार्ज मिळाला. इक्वेशन 1 म्हणा याला. कॉल दिस एज इक्वेशन 1. कारण यातला चार्ज जर कॅल्क्युलेट केला आपण तर नेक्स्ट स्टेपला मॅग्निट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स मिळणार आहे. Call this as equation 2. चार्ज वाला इक्वेशन ला म्हणा इक्वेशन 2. Now put the equation 2 in equation 1. Equation 1 is delta Q equal to, sorry, delta phi equal to, delta phi, that is flux change, is equal to R into delta Q. R into delta Q. R into delta Q. बर, R ची व्हॅल्यू किती आहे बघा? The value of R is given as 10 ohm. The value of R has been already given as 10 ohm. R ची व्हॅल्यू दिली आहे 10 ohm. So write here 10. Delta Q किती आहे बघा? What is delta Q? So delta Q is 0.2. Delta Q is 0.2. So 0.2. 0.2 into 10 किती आलं? 2 आलं. 0.2 into 10 is equal to 2. Change in flux किती आले? 2 आले. मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट काय आहे? वेबर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट काय आहे? व्होल्टमीटर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट म्हणजे नेम ऑफ इन्स्ट्रुमेंट, व्होल्टमीटर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट नेम ऑफ इन्स्ट्रुमेंट व्होल्टमीटर. पण मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट वेबर, डब्ल्यूबी. डब्ल्यूबी किंवा स्मॉल लेटर वेबर. डब्ल्यू स्मॉल काढून कम्प्लीट नाव लिहावं लागेल. डब्ल्यू कॅपिटल काढलं की नुसतं बी लिहावं लागेल. Reply in the chat box clear and written. CW is the question number 5 clear to all of you. चेक करा वळून. हा क्वेश्चन लक्षात आला का? एव्हरीवन गुड. समजून घ्या. आता जरा चॅप्टरचे क्वेश्चन्स कसे कसे असतील ते समजून घ्या. चेक करा जरा, मिसिंग पार्ट दिसतोय का? एरिया अंडर दी कर्व. एक सेकंड ना, इथलं थोडस जरा मागे घेतो. इथला जो पार्ट मिस झालाय तो लिहा व्यवस्थित. इथला थोडासा पार्ट मिस झालाय तुमचा. हा पार्ट हाईड झाला होता, हे कव्हर करून घ्या. हे लिहा तिथं परत. phi2 minus phi1 upon r पर्यंत दिसलं होतं तुम्हाला, हे दिसत नव्हतं. डेल्टा फाय अपॉन आर, त्याला चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर म्हटलं होतं. लिहा जरा व्यवस्थित. इथला जो काय पार्ट मिस झालाय, इथला एक लिहायचं राहिलं होतं, डेल्टा फाय अपॉन आर. हे जर तुम्ही लिहिलं नसेल तर लिहा. डन. रिप्लाय मी स्मॉल डी.
रिप्लाय मी स्मॉल डी. चेक करा, काल आपण जे शिकलो त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आज आपण करतोय. अजून भरपूर एक्झाम्पल्स घेणार आहेत. भरपूर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू आपण. अराउंड 18 एक्झाम्पल्स आहेत. येस, सगळे करू आपण. सगळ्याचे लॉजिक समजून घेऊ. आतापर्यंत आपण कॉइल वाले एक्झाम्पल केले, अजून कुठलाही कंडक्टर वाला एक्झाम्पल नाही केला. राईट. So tell me, are the things taught in today's lecture clear to all of you? And are the examples taught in today's lecture, have you written them down? सगळं लिहून झाले का चेक करा. Everyone reply me. काय काय सांगितलंय आजच्या लेक्चर मध्ये? क्वेश्चनचे टाइप थोडे 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 लक्षात आले का बघा, या चॅप्टर वरती कसे असणार आहेत? गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जस्ट रिप्लाय मी. क्लिअर अँड रिटन हे सगळं लिहून झालंय का सांगा. आणि परत एकदा सगळ्यांसाठी रिमाइंडर, त्याच्या मागचा जो काही चॅप्टर आहे त्याचे एमसीक्यूज, मॅग्नेटोस्टॅटिक्सचे एमसीक्यूज आणि बोर्ड चॅप्टर 10 आणि 11 त्याचा बोर्डचा एक्सरसाइज आताच करून टाका. म्हणजे काय होईल, चॅप्टर फ्रेश आहे, व्यवस्थित त्याचे कॉन्सेप्ट सगळे आठवत असतात. त्यावेळी त्याचे एक्सरसाइज सोडवा, म्हणजे अजून चॅप्टर परफेक्ट होईल, अजून परफेक्ट होईल. ओके, अजून कॉन्सेप्ट चांगल्या लक्षात राहतील, म्हणजे इझिली तुम्ही त्या कॉन्सेप्ट विसरणार नाही, त्या कायमच्या तुमच्या लक्षात राहतील. ओके. आणि सॅटर्डेला याच्यावरती टेस्ट पण असेल. ओके, सॅटरडे देयर विल बी टेस्ट ॲज वेल ऑन दी सेम चॅप्टर्स. बोर्ड चॅप्टर नंबर 10 आणि 11, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड मॅग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, म्हणजे पॅरा, फेरो, डाय ते वाले. Fine. So in this lecture we are going to stop at this point. Okay, remaining things we'll see in the next lecture. Okay, chalo bye. Let me end the lecture at this point. You just reply once and then you can leave for the next lecture. Just reply CW and then you can leave for the next lecture. Good. Fine. Let me end the lecture. Yes.